హాయ్ విన్నర్స్, దిస్ సైడ్ ఐ ట్రేడర్స్ క్రిప్టో వరల్డ్. విన్నర్స్, మీకు సిద్రా కాయిన్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలియపరుస్తాను. ఈ వీడియోలో ఎవరైతే సిఇఓ గారు ఉన్నారో, దీని క్రియేటర్ గారు ఉన్నారో, ఈ యొక్క విషయాన్ని ఈ లైవ్లో తెలియపరచడం జరిగింది. ఆ లైవ్ వీడియో దీంట్లో నేను అటాచ్ చేయడం జరిగింది. కొంతమంది తెలిసి తెలియక ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ జనాల్ని భయంతోడంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు అందరూ చూడగలరు చక్కగా. ముందుగా మన గ్రూప్ సభ్యులందరికీ, మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. లెట్ స్టార్ట్ ద వాచ్ ద వీడియో సార్. జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ వీడియో. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to this new episode. It's not like any other episode. It's going to be a different one. It's going to be one of the most special ones. It's going to be a long story to tell you. And it's not really a long story, but it's a new idea that's going to give a wider opportunity for all the audiences of Sidra Start and Sidra Tank. And it will be, inshallah, a pathway for knowing more about business, knowing more about how to set up a business, a company, a business idea. And it's going to be very exciting, inshallah. So, first of all, I would like to introduce our co-hosts. And Dr. Muhammad, please introduce yourselves real quick. Dr. Muhammad, your mic is muted. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for the invitation. I'm glad to be here with you. Yes, thank you very much, Dr. Muhammad. We're also glad for you to be with us today. Lena Fatma? I think your mic is... Yes, your mic is muted. Okay, hi everyone. I'm Lena, your co-host for this episode. And this is my partner, Fatma. Fatma? Hello everyone, my name is Fatma. Nice to meet you all. Yes, thank you everyone for introducing yourselves very quickly. First of all, our very renowned and respected audiences, we have thought as a team about how we can make Sidra Tank a wider opportunity for everyone to not just show pitchings or show their projects. We would like our audiences and whoever is being benefited by either the content or the support of Sidra Start to have a wider chance and a wider and broader view of what business means, what a company is made of, how is someone a leader, how could someone become that person where I am confident for creating this company, I am confident with the idea, and I trust it very much, and I am ready to present it to the investors and to, inshallah, get the support that is needed. All of these elements need us to look at very specific things. Now, how do we get all of this idea that we have thought of that and that we need to understand? How have we created it, and how have we, as a Sidra Start team, grouped it to become that helpful tool for our audiences and whoever Sidra Start team supports? We have planned it with the team, and we have came up with the idea that Sidra Tank is a broader idea of how to create a business, how to know everything about what a business is. Sidra Tank, the tank that we have made, is a big tank for many different elements. Those elements that we are talking about are 3 different episodes we're going to be focusing on from now till when we will think about changing it. First of all, we will be having Sidra Titans, which is today's episode. Sidra Titans is this type of episode where we bring worldwide and even local, very experienced 4-decade businessmen and businesswomen that are going to be able to explain and that are going to be
with us in front of the audiences to explain their experiences, to tell us about their stories, the challenges, the cons, the pros of opening businesses, the different things you can get through. This is going to make our audience. వీళ్ళు ఇలా ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. సిద్రా బ్యాంక్, సిద్రా డెక్స్, సిద్రా వెక్స్, సిద్రా పే, సిద్రా వ్యాలెట్, సిద్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్, సిద్రా ఇన్సూరెన్స్, సిద్రా సోషల్ ఇంపాక్ట్. ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదండి వీడియో ఎలా ఉందో. ఈ యొక్క కంపెనీ వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి, ఇన్వెస్టర్స్ గురించి, అసలు మనం ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు ఫిబ్రవరి 29న పెట్టుకున్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అండి. వాళ్ళు ప్రతిసారి ఒక ఎపిసోడ్ పెడతారు. ఆ వీడియో కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు సిద్రా చైన్ బ్యాంక్ యొక్క సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ముందుకెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రయోజనం పూర్తయిన తర్వాతే వాళ్ళకి లైసెన్స్ రావడం జరిగిందండి. లైసెన్స్ రావడం జరిగిన తర్వాతే వాళ్ళు ఈ మార్కెట్లో అడుగు పెట్టారు. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు టైఅప్ అయి ఉంటాయండి. ఆ కంపెనీలన్నీ కూడా వాళ్ళకి రీచ్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి లైసెన్స్కి అర్హులు అవుతారు. ఆ లైసెన్స్ ఎప్పుడైతే రావడానికి ఒక కంపెనీ పేరు చెప్తాను మీకు నేను. అమెజాన్ వరల్డ్లోనే పెద్ద కంపెనీ అది. అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో టైఅప్ అయి ఉన్నారు. ఆల్రెడీ టైఅప్ అయిపోయింది కూడా. టైఅప్ అయ్యారు కాబట్టే వాళ్ళకి ఆ లైసెన్స్ రావడం జరిగింది. అలాగే మన గ్రూప్లో తెలిసి తెలియక కొంతమంది స్కామర్లు వచ్చి చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి మనకు చెప్పడం జరిగింది. అది నేను బైకౌట్ చేయించాను ఆల్రెడీ. మనం ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు. ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ది డిసెంబర్ కల్లా బైనాన్స్లో లిస్ట్ అవ్వడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్లో బైనాన్స్లో లిస్ట్ అవుతే చాలా మామూలుగా ఉండదండి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వివరాలు. ఎందుకంటే చెప్తున్నానంటే అండి, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ముందు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది. ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కూడా దమ్ముండాల్సిన పని లేదు. కానీ దాని బ్యాక్ ఎండ్ పవర్ ఎవరు, దాన్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, దీనికి ఎవరు సపోర్ట్ ఉన్నారు, దీనికి ఏ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకోవాలంటే అందరి దగ్గర టైం కుదరదు. కాబట్టి మనం రీసెర్చ్ చేసి ఎంతోగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వివరాలు ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. అలా అని నేను ఎవరిని ఇది చేయను, ముందుకు వెళ్ళమని చెప్పను. మనకి ఎంత తోస్తే అంతే మనం బై చేసి పెట్టుకోవాలి. లేదా రోజు వచ్చే మైనింగ్ కాయిన్స్ని ఫ్రీ మైనింగ్ చేసి పెట్టుకోండి. కొంతమంది వ్యక్తులు కావాలని పై కాయిన్ని లాస్ట్లో మూమెంట్లో ఎలా అయితే హైక్ చేసి 500కి 1000కి 250కి కూడా దాన్ని కొన్నారు, అమ్మించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది అమ్ముకున్న వాళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇష్ట ప్రకారం జరిగింది. కానీ అలా హైప్ జరిగితే ఈ యొక్క కాయిన్ వాల్యూ కూడా 250 నుంచి 500 పైనే వెళ్తుందని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డిసెంబర్లో బైనాన్స్లో లిస్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇది ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు దీని వాల్యూ అసలు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బయట చాలా ఎక్కువ ప్రైస్గా అమ్ముతున్నారు. మన దగ్గర తక్కువ ప్రైస్ దొరుకుతుందని మన గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా స్కామర్లు కానీ వగేరే కానీ చాలామంది, నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిన కాడి నుంచి చాలామంది నన్ను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. కానీ ఖబర్దార్, నా కమ్యూనిటీ జోలికి కానీ మా గ్రూప్ జోలికి కానీ మా జోలికి కానీ ఎవరికైనా వస్తే
వాళ్ళంతూ తేల్చిందే నేను నిద్రపోను. నేనేమి ఆషామాషి వ్యక్తిని కాదు. చాలా జాగ్రత్తగా కమ్యూనిటీ గురించి ఏర్పరిచిన విషయం ఇది. ప్రతి కమ్యూనిటీకి ముందుకెళ్తానికే నేను ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిలబెడతానికి నేను కంకణం కట్టుకుని కూర్చున్నాను. డబ్బులు ఈ రోజు కాకపోతే రేపు సంపాదించవచ్చు. కమ్యూనిటీకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడమే గొప్ప విషయం. వాళ్ళు మన దగ్గర కొంటారా కొనరా తర్వాత పక్కన పెట్టేస్తే, మనం ఏమి ఇచ్చాము అనేది కావాలి. మనం ఏదైతే ఇస్తామో అదే మనకు వస్తుంది. మంచి ఇస్తే మంచి, చెడు ఇస్తే చెడు. ఎవరైనా సరే చెప్తున్నా, లేనివాడిని బాగు చేస్తేనే గొప్పతనం. ఉన్నవాడిని ఉన్నతంగా చేస్తే గొప్పతనం కాదు. లేనివాడికి తెలియపరిస్తేనే గొప్పతనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో హిందీలో చేయాల్సింది ఉంది. ఆ హిందీ వీడియో కూడా క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరితో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఐట్రేడర్స్ తరఫున మన గ్రూప్ సభ్యులందరికీ, మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మీకు ఏ సాయం కావాలన్నా, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఉదయం 7 దగ్గర నుండి నైట్ 11 వరకు ఐట్రేడర్స్ వారిని సంప్రదించవచ్చు. మేము ఈరోజు ఎలా ఉన్నామో రేపు అలాగే ఉంటాం. నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. ఎవరు ఏంటో నాకు అన్నీ తెలుసు. ఎన్ని స్కాములు చేస్తున్నారో కొంతమంది వ్యక్తులు, ఎంతమంది జనాలతో ఆడుకుంటున్నారో మాకు అన్నీ తెలుసు. మేము తెలియకుండా మార్కెట్లో అడుగు పెట్టలేదు, తెలియకుండా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టలేదు. ఇలాంటివి నాకు భయపడాల్సిన పనే లేదు. నేను చాలా స్ట్రైట్ మనిషిని. నా వెనక ఏముందో, ఏమేమి నడుస్తుందో, నా వెనక ఎవరున్నారో అని నేను ఎవరికి చెప్పను. నేను చేసే పనిలో నా దేవుడు, నా ప్రజలు ఉంటే చాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.